ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. తెలుగు వారిని కలుసుకోగా అట్లాంటా అభిమానాన్ని పంచుకోగా. ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. తెలుగు జాతి బలము ఆట. Hi viewers, welcome to our special show on American Telugu Association Mahasabalu 2024. ఈ రోజు మనతో పాటు స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. జూన్ 7, 8, 9వ తేదీల్లో అట్లాంటాలోని జార్జియా వరల్డ్ కాంగ్రెస్ సెంటర్ లో నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్న విధంగా ఆట మహాసభలు నిర్వహించబోతుంది. సో ఈ మహాసభల గురించి కనుక్కోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మధు బొమ్మినేని గారు, ఆట ప్రెసిడెంట్. లెట్స్ వెల్కమ్. సో వెల్కమ్ టు అవర్ షో మధు గారు. దిస్ గ్రాండ్ కన్వెన్షన్ in Atlanta, Georgia, June 7 and 8. So please spill the beans. First tell me, మీరు ఎలా ఉన్నారు అసలు? బాగున్నా. On a Sunday morning, very good. Thank you. Tell our audience, where are you located? So first, thank you for doing this interview, and also TV5 and మన టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నేను రాలీ, నార్త్ కేరళైనాలో ఉంటాను. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 23 years నుంచి ఉన్నాను. మా ఫ్యామిలీతో ఇక్కడే ఉంటాము, ఇక్కడే వర్క్ చేస్తా కూడా నేను. Finally we are here, so glad to be with you, Madhu garu. I'm really excited, and alane all the thousands of people who want to attend Aata Mahasabalu 2024. So before we delve into the discussion, first I want to ask you, asalu మీ presidency ఎలా నడుస్తుంది అసలు? How are things shaping up, and how is it in general? In general, it's challenging. అంటే ఈజీ అని చెప్పడానికి చెప్పలేడు. So it is very challenging, but at the same time very rewarding also. ఎందుకంటే any presidency running a national organization, it's one of the second oldest organization, almost 35 years old కదా. So there are challenges in keeping ఎట్లా అంటే మనం కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావాలా, మంచిగా చూడాలా, ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ద హై అని అనుకున్నప్పుడు కష్టపడాలా. దానికి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కాకపోతే మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తో ప్రోగ్రామ్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్స్ వెరీ రివార్డింగ్ అన్నమాట. ఛాలెంజింగ్ బట్ yet very rewarding. So very happy that we are here right now. Thank you, Madhu garu. The convention is in a couple of months, I think approximately 2 months, and now but this month is International Women's Month. I wanted to ask you are the second president of American Telugu Association. Wanted to ask you, మీకు ఎలా అనిపించింది? Did you face any challenges? Do you want to share anything? How did you take up this leadership role as such? Being a woman, I know that there will be challenges for sure, but tell our audience so that you can inspire a lot of women as well to take up leadership roles, to especially you're moving towards a convention, you've planned a big convention and many other social services in ATA. So tell our audience, how did you handle so many things, and how are you taking up this leadership role? Well, I just jumped into this leadership role now. I've been involved ఆటతో నా అనుబంధం అనేది over 20 years ఉంటుంది. సో మోర్ యాక్టివ్ గా అనేది లాస్ట్ 15 years or so వేరియస్ రోల్స్ లో చేసుకుంటూ వచ్చానన్నమాట.
like a joint secretary ga, executive director ga, then president-elect, now president. So the experience also there. But being the top person heading an organization, ante mana non-profit lo Telugu organizations lo చూసుకుంటే there aren't that many women. So last time American Telugu Association lo the other woman that was the president was 22 years ago. So it was a long time. I'm the second woman to be in this position. So manaki role models kuda very distant. Endukante ekku mandi leru kabatti it's very distant. So at times it can be challenging, but at the same time atla ani cheppi manamu cheyakunda undalemu. So my goal is to involve more people, more women in leadership roles. Chala mandi organization lo involve aitaru. అంటే లోకల్ గా ఉండటం కానీ లేకపోతే కల్చరల్స్ లో కానీ అట్లా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఉంటారు. సో వీ నీడ్ టు మేక్ రూమ్ ఫర్ మోర్ ఉమెన్ టు టేక్ దీస్ రోల్స్ అండ్ దెన్ సపోర్ట్ దెమ్ ఫుల్లీ. సో మోర్ ఇంక్లూజివిటీ అవసరం ఇట్లా ఉండాలంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. we still are very traditional in so many ways, man. So that's why it's very important to be very supportive. తీసుకురావాలా, సపోర్ట్ చేయాలా, అట్లా అని చెప్పేసి మొత్తం రోల్స్ అన్ని ఉమెన్కి ఇవ్వమని కూడా కాదు. బట్ మోర్ ఇంక్లూజివిటీ, ఎంకరేజ్, treat everyone, so that is kind of a very important to have more women to take up the leadership roles. Wonderful. Matter of fact, you guys did Women's Day program also. Yes. A virtual show, and Mana TV and TV5 have televised it. So, I mean, really, thank you for that answer, Madhu Garu. It's heartwarming to start with such lovely answers from you. And I can see the gleam in your eyes. మీరు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు ఈ కన్వెన్షన్ గురించి. చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది అసలు. Before going into ATA convention, just I wanted to ask you, tell our మన టీవీ అండ్ టీవీ5 ఆడియన్స్ అందరికి చెప్పండి, అసలు ఆటా కన్వెన్షన్ అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి, అసలు వాట్ ఈస్ ఆటా కన్వెన్షన్? ఇది 18వ తెలుగు మహాసభలు, 18th ఆటా కన్వెన్షన్ అండ్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్. సో మెయిన్ గా అంటే ఈ కన్వెన్షన్ ఇవి స్టార్ట్ అయింది మనకి 1990లో ఫస్ట్ టైం జరిగింది, 91లో. సో షికాగోలో మొదలైంది. సో ఇప్పుడు 18వ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. సో ఇందులో మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే మన వాళ్ళందరినీ ఒక 30 years ago ఎక్కువ మంది ఇక్కడ లేము. సో అందరినీ ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి కలిసి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అట్లాంటివన్నీ మన పిల్లలకు చూపించి ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం ఉండింది. అంటే మనం సంవత్సరం పొడుగుతా ఎన్నో సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటాము. బట్ దిస్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ సెలబ్రేషన్, అందరినీ ఒక చోట తీసుకొచ్చి అనేది. ఇప్పుడు ఇది మన అప్పుడు 500 మంది 1000 మందితో ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి 10,000 మంది దాకా అయి సేమ్ సెలబ్రేషన్ బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, ఇన్ అ బిగ్గర్ స్కేల్ లో చేస్తున్నాం. యూత్ ఇట్ ఈస్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్. సో మనకి దే ఆర్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఇందులో మనకి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ నుండి పిల్లలు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాకుండా ఎన్నో మీటింగ్స్ కానీ బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే ఇప్పుడు సీనియర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఉమెన్ ఫోరమ్స్ కానీ, ఎడ్యుకేషనల్, మెడికల్, కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, స్పిరిచువల్, ఇట్లా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కలిపి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన వారందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో ఈసారి ఇవి అట్లాంటాలో జార్జియా వరల్డ్ కాంగ్రెస్ సెంటర్ ఈ June 7th, 8th, 9th లో జరుగుతున్నాయి. సో ప్లానింగ్ అంతా ఫుల్ స్పీడ్ లో నడుస్తుంది. ఒక 70 కమిటీస్ వరకు ఇవన్నీ అరేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు లాస్ట్ 6 months నుండి. సో పనులు ఫుల్ గా జరుగుతా ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక పెద్ద సెలబ్రేషన్, ఒక పండగ లాగా ఒక 3 రోజుల పాటు అట్లాంటాలో జూన్ లో జరగబోతుంది. యాక్చువల్లీ మహాసభలు అనగానే, ఎందుకంటే
మేము మీడియా తరపు నుంచి వచ్చాం, మిగతా వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటాం. అసలు పీపుల్ జస్ట్ లెట్ లూజ్ ఇన్ దోస్ 3 days, అసలు యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్. అసలు అందరూ అన్ని మర్చిపోయి, చాలా మంది కలవని వాళ్ళని, కొన్ని ఏళ్ల నుంచి కలవని వాళ్ళని అక్కడ కలిసి అద్భుతమైన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, బ్యాంకెట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, I can't explain in words, serious గా. It's such a humongous thing. Last year, I think in 2022 also, we have televised it. It was such a lovely convention, such a huge, overwhelming one with so many activities, so much of fun. సో ఈసారి ఆటా కన్వెన్షన్ 2024 లో ఈ మహాసభల్లో ఏదైనా థీమ్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారు? యా, సో ఈసారి ఆ థీము మనది నవత, యువత, భవిత అండి. సో ఎందుకు అని అంటే, సో నవత ఇట్స్ కొత్తదనం, యూనో, యువత అండ్ భవిత, యూనో, మన యువత, మన చిల్డ్రన్ ఆర్ అవర్ ఫ్యూచర్. దే ఆర్ ద వన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు, యూనో, బ్రింగ్ ద మోర్ ఇన్నోవేషన్, ద ఫ్యూచర్. So that's why we incorporated these 3 things into our conference. So మన పిల్లలు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొత్తదనంతో మంచి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చి, ఇప్పుడే కాదు, కాన్ఫరెన్స్ అనే కాదు, ముందు కూడా దే ఆర్ ద వన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనే ఉద్దేశంతో జరగడం జరిగింది. Predominantly for youth. But definitely, I know this will be for adults also, but such a lovely theme, Andy. My best wishes. Can't ask more from ATA, because ATA is in a huge organization, and we have been there with ATA for a very long time. Coming back to my other question, Andy, we'll go a little deeper now into the convention. So, I know మీరు కన్వెన్షన్ లో చాలా కమిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ యూఆర్ ద ప్రెసిడెంట్, అండ్ యూఆర్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫర్ దిస్ కన్వెన్షన్ ఆల్సో. అండ్ హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ద స్ట్రెస్, అండ్ హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ద డిఫరెంట్ కమిటీస్? టెల్ us a little bit about the committees you are with. Well, I'll talk about the stress first. So ఇది ఎందుకంటే మనము ఇంట్లో చిన్నగా 10 మందిని పిలిస్తేనే ప్లానింగ్ లేకపోతే స్ట్రెస్ గానే ఉంటుంది. సో చేయడానికి అట్లాంటిది మనము 10,000 మందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. సో ఐఎమ్ షూర్, అంటే మనం వెళ్తా ఉంటే అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి, స్ట్రెస్ఫుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ ప్లానింగ్ లో మంచి టీం ఉంది. కన్వీనర్ ఉన్నారు, డైరెక్టరు, కోఆర్డినేటర్, అడ్వైజర్స్, కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ వాళ్ళు అట్లాంటాలో, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ అట్లాంటా. అవర్ కన్వీనర్ కిరణ్ పాషం, డైరెక్టర్ అనిల్ బొద్దిరెడ్డి అండ్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీధర్ తిరుపతి గారు, దే ఆర్ ఇన్ అట్లాంటా. సో మేజర్ చంక్ ఆఫ్ ద, యూనో, లోకల్ గా ఏం జరగాలి అన్నా కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. సో కమిటీస్ కూడా మనకి నేషనల్ గా ఉన్నారు మెంబర్స్, లోకల్ గా ఉన్నారు. సో దేర్ ఆర్ అబౌట్ 70+ కమిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ కమిటీ టేక్స్ అప్. ఇప్పుడు కల్చరల్ కమిటీ అంటే ఒక 4-5 కమిటీస్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకంటే 3 రోజుల పాటు మనము కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ చూసుకొని అరేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. అంతేకాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అట్లాంటా నుంచి ఉన్న పిల్లలే కాకుండా మన దేశవ్యాప్తంగా, అంటే అన్ని స్టేట్స్ లో నుండి పిల్లలు వస్తున్నారు, పెద్దవాళ్ళు వస్తున్నారు, ఆర్టిస్టులు వస్తున్నారు. సో వాళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి మంచిగా ప్లానింగ్ చేసుకుని, సో ఇట్స్ ఆల్ కోఆర్డినేషన్ తో అందరం ఒక టీమ్ లాగా పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడే కాకుండా ఇట్స్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ లాస్ట్ 6 months. ఈ కమిటీస్ హార్డ్ ఎట్ వర్క్ ఫర్ లాస్ట్ 6 months నుండి వర్క్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దెర్ ఆర్ స్ట్రెస్ఫుల్ టైమ్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఎక్సైటింగ్ గా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి, కొత్త ఐడియాస్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి, మంచి వాతావరణంలో పాజిటివ్ మోడ్ తో వెళ్తున్నాము. ఇంకా 2 months ఉందని చెప్పేసి అందరూ అంటే విరామం లేకుండా పనిచేస్తున్నారు. ఏమంటారు మీరు, అంటే కమిటీ మెంబర్స్, కోర్ కమిటీ మెంబర్స్, బిఓడీస్, అడ్వైజరీ మెంబర్స్ అందరితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారా వైల్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్, వైల్ ప్లానింగ్ థింగ్స్, ఆర్కెస్ట్రేటింగ్ థింగ్స్?
దేనికైనా అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎనీథింగ్ మన ఇంట్లోనే కానీ, బయట ఫ్రెండ్స్ లోనే కానీ, ఆర్గనైజేషన్ లోనే కానీ, it's all the same thing. Sometimes we just need to see their point of view and understand. Or sometimes what is good for the organization is more important కదా. So just convincing everybody this is how it should be working. So it's a balance of both things. So working with everybody, especially if the convention team itself is more than 300-400 people, plus inka ekku mandi volunteers vastane untaru, plus our organization national ga oka 300 members continuous ga year mottam ante 2 years term lo panchestane untaru. So it is a big team. So చిన్న challenges ఉంటాయి కానీ at the end of the day మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, అందరికి సేవ అందించాలి, కాన్ఫరెన్స్ బాగా కావాలి అని ఎవరి రోల్స్ లో వాళ్ళు ముందుకు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్తారు కాబట్టి చిన్న విషయాలన్నీ అంత పెద్దగా అనిపించవు. సూపర్ అండి. బికాస్ మీరు యూత్ బేస్డ్ థీమ్ కాబట్టి ఈసారి కన్వెన్షన్, మీ కన్వెన్షన్ యూత్ వాలంటీర్స్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు అండ్ హౌ ఆర్ యూ గెటింగ్ హెల్ప్ యాజ్ వాలంటీర్స్ ఫ్రమ్ ద యూత్? సో కాన్ఫరెన్స్ కంటే మనకు నేషనల్ గా అంటే రైట్ నౌ లాస్ట్ 2 years నుండి వాలంటీర్స్ ఉన్నారు, కానీ అంటే ఐ వుడెంట్ సే మనం అనుకున్నంత ఎక్కువగా లేరు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళని మనం ఎక్కువగా ముందుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువగా ముందుకు వస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ మై గోల్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద గోల్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ వీ నీడ్ మోర్ యూత్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ కంటిన్యూస్లీ. ఏదో మన ప్రోగ్రామ్స్ అయినప్పుడు వచ్చి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ అదర్ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అనేది. సో ఇప్పుడు మా రాలీలో ఒక యూత్ గ్రూప్ ఉంది. So they every month they are very committed in doing the service. So మనము వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు ఏమి they are on their own schedule, they do their commitment of the service అన్నమాట. ఎవ్రీ మంత్ మోర్ పిల్లల్ని తీసుకొస్తారు, వాలంటీర్ చేస్తారు షెల్టర్స్ లో కానీ జస్ట్ టు హెల్ప్ అవుట్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ సర్వీస్. సో ఇట్లాంటివి దేశవ్యాప్తంగా చేయాలి అనేది ఒకటి, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క సిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వస్తుంది. కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా వాళ్ళకి ఒక విభాగం అంటే ఒక పెద్ద పోర్షన్ వాళ్ళకే ఉంది. సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూత్ బ్యాంక్వెట్ ఉంది, ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు. సో ఎడ్యుకేషనల్ సెమినార్స్ కానీ, మెంటల్ హెల్త్ వెల్ బీయింగ్ కోసం కానీ, ఎందుకంటే పిల్లలు యాజ్ దే గో ఇన్ ద స్కూల్ సో మచ్ స్ట్రెస్ అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పిల్లలు దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మెడికల్ స్కూల్, బట్ it's not. So it's some education about how to get into. These are the things, in addition to all the cultural programs and everything. So మన యూత్ వీటన్నిటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. మన భవిష్యత్ కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ యూర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద యూత్. సో టు dig into a little more discussion అండి. I mean, it is such a huge planning and execution and such a huge convention. చాలా హార్డ్ వర్క్ కావాలి, డెడికేషన్, ప్యాషన్ కావాలి. సో just wanted to ask you, how is a typical day for you? Like how do you balance your work life, your personal life, and planning for convention? Just briefly. And this time is very busy because of the convention. ఎందుకంటే మాకు టీమ్ అంతా అట్లాంటాలో ఉంటుంది. సో మీటింగ్స్ అవి ఉంటాయి ఎవ్రీ వీకెండ్. అట్లానే there are a lot of planning that goes into. So it's juggling a lot of things. I still work full time, and I have family. So అందుకని I don't say it's easy ఏం కాదు, కాకపోతే lot of juggling, lot of planning చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో we just make it work. ఎందుకంటే మనకు టీమ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎవ్రీబడి, ప్రతి ఒక్కరు దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫాలో అయినప్పుడు అంత పెద్ద కష్టం అనిపించదు.
But as we get closer to the conference, then ఇంకా కొంచెం busy అవుతుంది కాబట్టి then we'll try to cut down on the other things and then concentrate more. ఎందుకంటే it is such a big event. We all need to put our 100% in it right there అన్నమాట convention దగ్గర. So at that time we will do that. But right now I just say it's a lot of juggling and working, and I have a supportive family. So and then I do a lot of traveling also with the fundraisings and everything. So it works fine with because of everybody's helping. It's just not me. So it does help. To heat up the discussion, 2022 lo we have seen some great events. We were there. I was there interviewing some celebrities, the audience and the VOD members, the president, and was witnessing some wonderful events. People, it was like an air of celebration. అప్పుడు ఇళయరాజా గారు వచ్చారు, తమన్ గారు వచ్చారు for the musical concert, for the prime time music. Sadhguru ji was there, Upasana Konidela was there, and I think you guys have conducted spiritual sessions also. So Isari, to heat up the discussion, to make this discussion more interesting for my audience, can you tell us, if you can, any celebrities or some prominent people who are already confirmed for the convention? తప్పకుండా అండి. మీరు స్పిరిచువల్ అన్నారు ఇందాక. సో వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ దాజీ శ్రీ కమలేష్ పటేల్ గారు వస్తున్నారు. Yes, he is. So after a long time, so he's going to be in the US and he's coming for our convention. So he's confirmed. And Taman garu is doing our grand finale concert on the 9th. So he's coming. There's several other artists that are also, they're going to, but right now we're not able to announce, like not Sure. yet. In the next couple of weeks, Definitely. So but absolutely, as and when we'll do one more interview for sure. Anyway, yeah. So, but I can tell you, Sandeep Reddy Vanga garu vstunaru, Meher Ramesh garu. So Tanikella Bharani garu, Nandini Siddhareddy garu, Patanjali Shastri garu. There are several people for the literary, Yundamuru Virendranath garu, and then Anchor Pradeep. So these are all the people that are coming for the literary and then other things. As the big artist, so we just need, in the next couple of weeks, we will know more. And it will be able to announce. There are several invitations that went to Venkatesh garu vastaranu anukuntunnaru, Ram Charan garu unnaru itlaga. So but we'll know, and we'll be able to do the announcement next few days. just wanted to ask you, I mean, how are you getting the funds for this convention? Funding is a big thing. Yes. అసలు ఎలా తీసుకొస్తున్నారు మీరు? డబ్బులు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? Is there a committee to manage the budget for the whole convention, or are you also working in tandem? అసలు మనం చూస్తున్నాం, మీరు ఫండ్ రైజర్స్ అవన్నీ చేశారు, డిఫరెంట్ సిటీస్ లో ఇంకా చేస్తున్నారు. అసలు దాని గురించి అండ్ టోటల్ ఫైనాన్స్ గురించి మా ఆడియన్స్ చెప్పగలరా? ఇంత పెద్ద కన్వెన్షన్ అన్న తర్వాత డెఫినెట్ గా మనకి లాట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కావాలి. సో మేము మా టీము, మా కార్యవర్గ బృందము అందరూ, టీము, ఆట సపోర్టర్స్, దాతలు అందరూ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్నారు. సో వీరందరూ దగ్గర నుండి, అంటే ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, జనరస్ గా డొనేట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మనకి కార్పొరేట్ స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ బూత్లు సెటప్ చేసి కానీ పెద్ద ఎత్తున డొనేషన్స్ ఇచ్చి స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. అట్లాగే కాకుండా ఎగ్జిబిట్స్, సో ఎంతో మంది వారి ఇప్పుడు జ్యువెలరీ స్టోర్స్ అనే కానివ్వండి, బొటీక్స్, ఇట్లాంటివి డిజైనర్స్, వీళ్ళు కూడా వచ్చి ఎన్నో బూత్లు, వీ హ్యావ్ అబౌట్ 150 బూత్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. సో ఫండ్స్ అనేది డిఫరెంట్
ఆస్పెక్ట్స్ నుండి జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి. సో మాకున్న బడ్జెట్స్ లో మంచి క్వాలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ తో యూనో చేయాలని యూనో వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. సో ఫార్ ఇట్స్ బీన్ గోయింగ్ రియలీ గుడ్. సో చాలా బాగా జరుగుతుంది. ఫండ్ రైజింగ్ కూడా మంచిగా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. We'll go to the next topic. Last time we witnessed చాలా forums కి వెళ్ళాము, మేము కవర్ చేసాము. We have seen there was a business forum, there was a literary forum, there was Sayandi Padam, there was Jummandi Nadam, beauty pageant, and many other forums. To heat up this discussion again, ఈసారి ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఏదైనా చేయబోతున్నారా, so that my audience, so that they can educate themselves more, understand more about this convention? Oh, తప్పకుండా. So we usually have all those forums every convention. Also, the business forum, women's forum is doing big. So we're also going to have. We do get a lot of calls from our Seva line about domestic violence. So మనకి కొన్ని కాల్స్ వస్తున్నాయంటే they're unreported, we know ఉంటాయి for the domestic violence. So అక్కడ కన్వెన్షన్ లో we're going to have a booth set up from the local shelter. Also, education wise గా forums. అట్లాగే mental health, which is very important. ఎందుకంటే మనకు పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకు ఎన్నో విషయాలు how they're affecting అనేది చాలా వింటున్నాము. So these are the main things that we're working on. వివాహ పరిచయ వేదిక, ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ లోనే కాకుండా మనం ఎప్పుడు అనుకోమా అంటే ఈ కాలంలో ఏంటి అని అనుకోవచ్చు. కాకపోతే ఎవ్రీ బోర్డ్ మీటింగ్ లో వీ హ్యావ్ దిస్ మ్యాట్రిమోనీ ఈవెంట్, వివాహ పరిచయ వేదిక అని సెటప్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 2-3 hours అయినా కూడా సెగ్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. We get more than 25 families that are coming in to meet. So it's very important. So in the convention lo kuda we have that matrimony committee that is setting up, so where people can meet or interested, they can go on. Itlage enno committees, more youth and cultural, స్పిరిచువల్ సీతారామ కళ్యాణం కూడా చేయబోతున్నాము ఆన్ సండే. లిటరరీ ఈజ్ బిగ్. సో ఈసారి యూత్ కి, ఎందుకంటే మన తెలుగు భాషను మనము మంచిగా ప్రమోట్ చేస్తాం, కానీ మన పిల్లలు అందులో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు, ఎస్పెషల్లీ సాహిత్యం దగ్గరకు వచ్చేపాటికి. సో అందుకని ఈసారి వాళ్ళకి షార్ట్ స్టోరీ కాంపిటీషన్ అని కూడా ఒకటి జరిపి అక్కడ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ బిట్వీన్ ద లిటరరీ కమిటీ. సో ఇట్లా పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతా ఉన్నాయి సార్. We discussed so many things. Are you keeping ఏదైనా సర్ప్రైజ్ పెడుతున్నారా అందర్ ఆడియన్స్ కి, అంటే నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ఆర్ ఎనీవేర్, బట్ ఆర్ దేర్ ఎనీ అపరెంట్ సర్ప్రైజెస్ which they can come and enjoy? Definitely. So there will be. But as we know more, కొంచెం రివీల్ అవుతా ఉంటాయి కాబట్టి తెలుస్తుంది. బట్ డెఫినెట్ గా there will be. Our main focus is, before we put the surprises కంటే, వచ్చిన మన గెస్ట్లు అందరూ సంతోషంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరితోని వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసి, మంచి అంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలనేది ముఖ్యం. That's our main goal. A great idea. And for every convention, hospitality is very important. People come there to stay in hotels, and they fly from different places. So hospitality team ni ela handle chestunar? How is hospitality going to look for everybody? So actually GWCC అంటే Georgia World Congress Center, అది అసోసియేట్ అనగానే ఇట్ అటాచ్ టు 2 different hotels. సో మనం బయటికి వెళ్ళక్కర్లేదు అసలు. విత్ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ సెంటర్ లోనే 2 hotels అంటే ఉంటాయన్నమాట. సో వీ సెక్యూర్డ్ దోస్ ఫర్ అవర్ కన్వెన్షన్ లాస్ట్ ఇయర్. సో బయటికి వెళ్ళ అవసరం లేదు, అక్కడే ఉంటారు.
ఇంకా మనకి ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే మరీ దూరంగా కాకుండా, సో కొంచెం బస్ సర్వీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అది అరేంజ్ చేసుకుని, అంటే మోర్ గెస్ట్ వస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు, సో వీ హ్యావ్ దోస్ ఆల్సో సెక్యూర్ అనమాట. సో హాస్పిటాలిటీ వీళ్ళందరినీ చూసుకోవడానికి, వెల్కమ్ చేయడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ అట్లాంటివన్నీ స్మూత్ గా వెళ్ళడానికి అన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ హార్డ్ ఎట్ వర్క్. ఎందుకంటే మనకి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు రూమ్ ఉందా అట్లా చూసుకోకుండా ఇప్పటి నుండే వాళ్ళంతా వాళ్ళే రిజిస్టర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మనకు వెబ్సైట్ లో ataconference.org www.ataconference.org వెళ్తే వాళ్ళంతా వాళ్ళే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా యూనో నో డిఫికల్టీస్ మనము కన్వెన్షన్ కి వచ్చిన తర్వాత హోటల్ చెక్ఇన్ చేయడానికి అట్లా ఏమీ లేకుండా. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ బొమ్మినేని అంటే 2 ఎమ్లు ఎగిరిపోవచ్చు, ఒక ఎన్ ఎగిరిపోవచ్చు, అక్కడ కష్టం అయిపోవచ్చు చూసుకోవడం. సో ఎవ్రీబడి వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఈజీగా చేసుకునేలాగా కొన్ని ఇట్లాంటివన్నీ ఈజీగా హెల్ప్ చేయడానికి చేస్తున్నాం. So last convention 2022, we heard that it was more than 10,000. Somewhere we were also hearing that it was 15,000 audience when Sadhguru was there addressing his words of wisdom, his pearls of wisdom to everybody. So on an average, we feel that it's kind of 15,000 odd people. So ఈసారి ఎంతమంది రాబోతున్నారు? Any guesswork from your side, or you have statistics? Definitely, we are planning for 10,000. There could be more, definitely. But as we go on, then we will know ఎంతమంది వస్తున్నారని. But right now we are planning for 10,000 plus people. Yeah. With the heartfulness meditation itself, there is such an interest. దాజీ వస్తున్నారు అని చెప్పేసి చాలా ఉంది. సో వాళ్ళే యునో ద అభ్యాసిస్, హార్ట్ఫుల్నెస్ అభ్యాసిస్, వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో డెఫినెట్ గా 10,000 పైకి వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాము. కాకపోతే వీఆర్ ప్లానింగ్ దేర్ రైట్. అండ్ అంతమంది వస్తున్నారు కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఇన్ దే విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. ఏమంటారు, మన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఏమంటారు సాహిత్యం రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, విమెన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో in totality people I mean people are also fond because this convention is like a celebration, it's like a festival. దాంట్లో విందు భోజనాలు, ఫుడ్ అంటే ఒక పెద్ద అట్రాక్షన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఈ కన్వెన్షన్స్ లో. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ఏమంటారు పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ ఆటా తెలుగు అసోసియేషన్. సో ఈసారి ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఏమైనా చేయబోతున్నారు? ఇంకా అంత అంటే మంచిగా టేస్టీగా సమయానికి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా చేయడం అనేది పెద్ద గోల్. అది అంటే ఎనఫ్ ఫుడ్. సో బ్యాంక్వెట్ నైట్ అనేది మా డోనర్స్ అందరికి అప్రిషియేషన్ కోసము, మన గెస్ట్లందరికి అప్రిషియేషన్ కోసము బ్యాంక్వెట్ నైట్ ఫ్రైడే అంటే June 7th జరుగుతుంది. అది మంచి విందు భోజనంతో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అంటే ఇట్స్ స్మాల్ క్రౌడ్, మంచి బ్యాంక్వెట్ హాల్ ఉందన్నమాట. ఇట్స్ బిగ్ హాల్ GWCCలో, అందులో జరుగుతుంది. మిగతావి అన్ని నెక్స్ట్ డే ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీను మంచి విందు భోజనాలతో వాళ్ళు కాకుండా బయట కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినవి ఏమన్నా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, పిల్లలు ఉంటారు పిజ్జా కావాలంటారు, లేకపోతే ఇంకేదో కావాలంటారు పెద్దవాళ్ళు. సో మన ఇండియన్ ఫుడ్డే కాకుండా వేరేవి కూడా ఉండేలాగా, ఎవరికి కావాల్సినవి వాళ్ళు తీసుకునేలాగా కూడా ఆ సదుపాయాలు కూడా జరిగేలాగా చూస్తున్నాం అనమాట. ఒక 4-5 రకాలకు ఫుడ్ వెండర్స్ ని పెట్టి ఎవరికి ఏది ఇష్టమైతే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అట్లా. ఎందుకంటే కొంతమంది అక్కడ ఉండకుండా ఏ రోజుకు ఆ రోజు వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వారిని కూడా టేక్ కేర్ చేయడానికి, సమ్ టైమ్స్ లేట్ నైట్ గా తినాలా, ఎప్పుడు ఈ టైంలో లేకుండా తర్వాత తీసుకున్నాను, ఇట్లా అవన్నీ కవర్ చేయడానికి వేరే ఫుడ్ వెండర్స్ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్. వండర్ఫుల్ అండి. సో అన్ని ఏర్పాట్లు అంటే
విందు భోజనం దగ్గర నుంచి మిగతా కల్చరల్ అన్ని ఏర్పాట్లు అద్భుతంగా చేస్తున్నారు మీరు. జస్ట్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ కానీ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? హౌ ఇస్ సెక్యూరిటీ గోయింగ్ టు బి? ప్లీజ్ టెల్ అవర్ ఆడియన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు మా సెక్యూరిటీ టీమే కాకుండా అవుట్ సైడ్ సెక్యూరిటీని కూడా హైర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంకెవరైనా కొంచెము క్రౌడ్ కంట్రోల్ అవి చేయడానికి మనకి అవుట్ సైడ్ సెక్యూరిటీ మన వాళ్ళతో మన టీమ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా బయట వాళ్ళు కూడా సో హెల్ప్ చేయడానికి. అంతేకాకుండా ఎమర్జెన్సీ మనం we never know, so just as a precaution we will have health services. ఈ 3 days కి మనమే ఒక ఏరియాలో వాళ్ళని సెటప్ చేసి పెడతాం అనమాట. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా అవసరం వచ్చినా ఏదైనా సింపుల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, సో ఇమీడియట్ గా అటెన్షన్ టేక్ కేర్ చేయడానికి అని చెప్పేసి we're going to do that. ఇంకా COVID protocols అంటే it all depends on whatever the guidelines that CDC provides us, we will follow those guidelines. So మనకి శానిటైజర్స్ కానీ అట్లాంటివి కానీ we will put them over there, so where people can use masks and everything. అక్కడ పెడితే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, but definitely we will follow the CDC guidelines. We are literally at the end of the discussion, Aunty. So friends, that was Madhu Bomineni garu, ATA president, all about this lovely convention on June 7th, 8th and 9th, 2024. So Madhu garu, please cordially invite our audience. మీరందరూ, మీరు కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఈ 18వ ఆటా మహాసభలకి June 7th, 8th, 9th, 2024 అట్లాంటాలో జరగబోతున్న ఈ కన్వెన్షన్ కి తప్పకుండా రావాలి, పార్టిసిపేట్ చేయాలి, విజయవంతం చేయాలి. ఇది ఒక పెద్ద పండగలాగా ఉంటుంది. మీరందరూ రావాలి. ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం అందరికీ. మీకు మీ ఫ్యామిలీకి చెప్పండి, ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, అందరికీ చెప్పండి. ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకోండి, అందరూ రండి. Andy, thank you so much, Madhu Bomineni garu, for this beautiful discussion and telling all about this convention. So friends, ATA convention link, ataconference.org is scrolling on the screen. So show up there. Thank you. ఆహా